और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। स्वागत है आज के विशेष एतवारी सभा विच में नियंत्रण सारे साइड सी ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ अपनी रूहों विच प्रार्थना करते हैं बड़ा भाषा विच बोलते हैं अपनी रूहों ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ हैं आज ਦੇ संदेश ਦੇ ਲਈ ਸਾਖ डांट रहे
O shalamang raparadus labo sakologo preshli sakta shalamang raparadus labo sakologo preshta. O pragadabadu padi kaliga sakta shalamang raparadus labo sakologo preshli sakta shalamang raparadus labo sakologo preshta. O धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उत्पाद लिलिगा sakta shalamang raparadus labo sakologo preshta. O pragadabadu padi kaliga sakta shalamang raparadus labo sakologo preshta. तुम्हारे नाम नु ऊंचा उठाने थे तुम्हारे नाम नु महिमा देने थे धन्यवाद करते परमेश्वर का साख टांड रे ओ शलमांग रबाने दुसला बहुत सब लोगों परमेश्वर का साख टांड रे शलमांग रबाने दुसला बहुत सब लोगों परमेश्वर तुसी सारी जिंदगी जीवन विच स्तोत्र धन्यवाद करते परमेश्वर तुसी आदि ते अंतोरी का साख टांड रे शलमांग रबाने दुसला बहुत सब लोगों परमेश्वर का साख टांड रे ओ शलमांग रबाने दुसला बहुत सब लोगों परमेश्वर ते आज की पहली प्रार्थना बिंदी से प्रार्थना करते हैं बाइबल के अध्ययन 66 अध्ययन ते 18 आयत कहता है तुम्हारे देश विच फिर कोई गड़बड़ी मुसीबत जा हनेरा तुम्हारे सरहंदा विच नहीं होवेगा पर तुसी अपने शहर पर ना दाना मुक्ति एते तुम्हारे दरवाजियां नु महिमा दे तौर ते नाम देवेगा हालेलुया। ਅਸੀਂ दूसरी बाइबल अध्ययन 5 अध्याय एते 12 आयत कहता है ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਦੰਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦ खून ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ परमेश्वर अपने दूतां नु भेज रिया हां उन्ना दे विचकार विच एते मसीह दा दर्शन होवेगा एते दूतां दा मान प्रकाश उन्ना दे विचकार विच होवेगा यीशु मसीह दे नाम विच आमेन एते उन्ना विचकार विच मुक्ति आवेगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं ਅਸੀਂ अपनी रूह विच प्रार्थना करते हैं निगल साथ टाट रेशल बांग रपारे दुसला बाउ सब लोगों प्रेष्ठा ओ प्रगड़ा बदु पड़ी कलिग साथ टाट रेशल बांग रपारे दुसला बांग रपारे दुसला बाउ सब लोगों प्रेष्ठा निगल साथ टाट रेशल बांग रपारे दुसला बाउ सब लोगों प्रेष्ठा निगल साथ टाट दे ओ शल बांग रपारे दुसला बाउ सब लोगों प्रेष्ठा निगल साथ टाट रेशल बांग रपारे दुसला बाउ सब लोगों प्रेष्ठा निगल साथ टाट दे ओ रे 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 बाबा हो के बारे मसाले का बारे मसाने का सानी ने वो ना बलि का साग टांड रिशल मांग रबार दुस ओ लबा उस सब लोगों प्रेशल का साग टांड रिशल मांग रबार दुस लबा उस सब लोगों प्रेशल का साग टांड रिशल मांग रबार दुस ओ लबा उस सब लोगों प्रेशल का साग टांड रे ओ प्रगड़ा बदु पड़ी कली का साग टांड रिशल मांग रबार दुस लबा उस सब लोगों प्रेशा रे 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 बाबा हो के बारे मसाले का बारे मसाना का सानी ने वो ना बलि का साग टांड रिशल मांग रबार दुस लबा उस सब लोगों प्रेशा ओ धन्यवाद करे परमेश्वर राजा प्रभु दे पिता परमेश्वर धन्यवाद करे परमेश्वर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हैं आमीन। एते दूसरी प्रार्थना बिंदी से प्रार्थना करते हैं सारे फर्स्ट टाइमर्स एते नौजवान दे नवे विश्वासी दे लिए प्रार्थना करते हैं फसिया उसका पहला अध्याय 15 से 17 आयत कहता है इसलिए मैं प्रभु यीशु विच तुम्हारे विश्वास एते सारी संतां नु प्यार बारे सुनाया हा मेरिया प्रार्थनावां विच तुम्हारा जिक्र कर दिया तुम्हारा धन्यवाद करन तो इनकार ना करो ता जो साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर महिमा दा पिता तुहानू उस पहचान एते ज्ञान विच आनंद दी मुक्ति देवेगा। एते दूसरा बाइबल अध्ययन इफिसियंस का तीसरा अध्याय एते 14 से 16 आयत कहता है इस कारण मैं अपने प्रभु यीशु मसीह दे पिता आगे गूढ़े देखता हा जिस दा स्वर्ग एते धरती दे सारे परिवारा दा नाम हा ता जो तुहानू उस दी
महिमा दे धन दे अनुसार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਇਤ ਉੱਪਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ करे किता जा रहा ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਦੇ ओशल मांग रबान दुसलबा उस्कल को प्रेषण का साक टांट रेशल मांग रबान दुसलबा उस्कल को प्रेषण का साक टांट रे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੜ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਉਸਕਲ को प्रेषण लिखा साक टांट रेशल मांग रबान दुसलबा उस्कल को प्रेषण लिखा साक टांट रेशल मांग रबाला उस्कल को प्रेषण ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर अपने नियचा ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਰ ਵਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया। तेरा नाम धन्य है हर वक्त हर स्थिति में। हाँ हे धन्य तेरा नाम बहुतायत की भूमि में परिपूर्णता के जनों में। ओ धन्य तेरा धन्य तेरा नाम जब मैं बंजर हालातों में जंगल के रास्ते चलूं। धन्य तेरा नाम तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम मुश्किलों की राहों में जीवन में हम आगे बढ़े। तेरा नाम धन्य है। तेरा नाम तेरे आशीष के बदले मैं गाऊं स्तुति। चाहे अंधेरा छा जाए मैं गाऊं तभी। हाँ गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही दाता है विश्व विधाता है यहोवा मेरा दिल गाए।
प्रभु धन तेरा नाम, धन तेरा नाम है प्रभु, धन तेरा तेजस्वी नाम। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 13 ਜੂਨ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜੋ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੱਤੀ 16:22 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ 16:23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1-2 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਯੋਜਨਾ, ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ।
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੂਕਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਔਰ ਯਿਰਮੀਆ 29 ਦਾ 7 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम रागिनी है। इनका घर उत्तर प्रदेश जौनपुर में है। इनकी बुआ की लड़की की गवाही है कि उनके पेट में बच्चा था जो मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद उनको 4 दिन तक होश नहीं आ रही थी और फिर इन्होंने उन्हें ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बताया। फिर उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। उसके बाद जब पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर की प्रार्थना करने के बाद उन्हें कुछ समय बाद ही होश आ गया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजक सर का, जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग हमारे लिए उपलब्ध की। थैंक यू पास्टर। आई लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। अपने हाथ को उठा मैं तेरी आराधना करता।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ਜਸਟ ਲਿਫਟ ਯੂਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹਿਮ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਂਤਰਾਸੀ ਲਰਬਾ ਖੁੰਦਰੋ ਬਲੀ ਕਾ ਮੰਦਰਬਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਆਭਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੱਬਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਬਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਡਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੂਠੀ ਮੀਡੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਲੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਨਿਡਰਤਾ, ਸਾਹਸ ਔਰ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਉਦੇਸ਼। ਔਰ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਬਲਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਹਾਂ? ਚਰਚ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਚਰਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਚਰਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ। 10 ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫੀਸੀਓ 3 ਅਧਿਆਇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਖਤਰਨਾਕ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਫੀਸੀਓ ਵਾਓ 8 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸੀਆ ਦੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। 7 ਪੜਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਫੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੂਰਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੌਲਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਐਡੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੇਸ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੜੇਗਾ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪੌਲਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਬੋਲੋ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਓ ਲਾਰਡ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਰਸੌਲਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਸੈਂਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਨਲੱਭ ਧਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਨਸਰਚੇਬਲ ਰਿਚੈਸਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਓ ਗॉड, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਗ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2003 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਈ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਭੁੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਨਸਰਚੇਬਲ ਰਿਚਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, T20 ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਨਸਰਚੇਬਲ ਰਿਚਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਅਨਸਰਚੇਬਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ $2000 ਬਿਲੀਅਨ, ਔਰ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਅਨਸਰਚੇਬਲ। ਕੀ ਆ? ਅਨਸਰਚੇਬਲ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 5000 ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਵੇਚ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਸੋਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
मैं कहना कि अगर ये ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਜਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜੋਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਖੋਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਏ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ? ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ E=mc²। ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਓ ਗॉड, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ बोलेगी यीशु मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई ऑप्शन नहीं है। की क्या मैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह बदला उत्ते आएगा हर नज़र उन्हें देखेगी, क्योंकि यीशु मसीह इत्थे रहेगा 24 घंटे। की तुम सुन रहे हो? क्योंकि धरती घूम रही है, यीशु मसीह 24 घंटे नजर आएगा। और बाकी लोग पछतावा करूगे, अपनी छाती पिटूगे कि यार असी मसीहा की सुन नहीं हुंदी। वी आर नॉट फूल। असी बेवकूफ नहीं हाँ, असी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे उत्ते ता शर्माओ नहीं। कोई कहे हैं मसीह जिंदा आ गया, तुम कहोगे हाँ पता लगेगा, ये होना है, ये सच है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर दी गल्लां इंसान वास्ते की आ? मूर्खता। क्योंकि बुधवार असीं सिੱਖਿਆ, क्योंकि जो तुसीं परमेश्वर की गल करते हैं सामने वाला की कहता ओ यार मूर्ख है यार, इन्हें की गल करनी। क्योंकि इंसान नूं परमेश्वर समझ नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर दिमाग नालों वड्डा। मैं तुहानूं पिछले मैसेज की दस्सिया सीगा कि परमेश्वर दिमाग नालों वड्डा। जदों वो अपने दिमाग नाल समझण दी कोशिश करते हैं तो उन्होंने परमेश्वर समझ नहीं आता, उन्हों दा दिमाग ब्लॉक हो जाता। क्योंकि छोटे दरवाजे विचों वड्डी चीज़ नहीं आ सकती, उन्हों का दरवाजा ब्लॉक हो जाता। क्योंकि वो अपने दिमाग के नाल परमेश्वर को समझना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्होंने दिमाग तो वड्डा। तुहानूं पता कि अगर एक वड्डा सोफा तुसीं दरवाजे तो लगा रहे हैं, जिहड़ा दरवाजे के साइज तो वड्डा, तो सोफा अंदर नहीं जाएगा, कित्थे रह जाएगा? दरवाजे तो बाहर। क्योंकि परमेश्वर की दिमाग तो वड्डा। और अगर परमेश्वर को अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं तो की होंदा? परमेश्वर दिमाग तो बाहर हो जाता और दिमाग काम करना बंद कर दिंदा। क्योंकि समझ नहीं आता। वो कहते हैं सानूं समझ नहीं आता। और मैं कहना तुहानूं बहुत सारी चीज़ां समझ नहीं आंदियां, पर फिर भी तुसीं कर रहे हो ना। अगर हर चीज़ समझ आती है तां ही तुसीं कर रहे हो, तो की आ उन्होंने माफ़ कर देने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक दिन उन्होंने समझ आएगा। सही है। और ये गल सारे ते प्रकाशित करा। बोलो सारे ते प्रकाशित करा। बोलो सारे नूं पता लगेगा। इट्स टू हैवी, इट्स टू हैवी। लिखिया मैं सारिया गल्लां उन्होंने प्रकाशित करा कि इस भेद का प्रबंध की है। पहले इत्थों समझते हैं थोड़ा लोअर तो, फिर आप हिंदी तो इंग्लिश में वापस आ जावांगे। और उन्हें बोलिया उस भेद का प्रबंध की आ। बोलो भेद। उस भेद के प्रबंध की आ जिहड़े सारियां दे सिरजनहार परमेश्वर विच आदि विच गुप्त सी। क्यों लोगों को ये चीज़ां समझ नहीं आईयां? क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने समझन नहीं दित्तियां। ये कह रहे आ भेद की आ? भेद वो आ जिहड़ा कुछ लोगों को पता, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता। जिस तरह मान लो कि एक माँ वो गर्भवती आ और ਉਹਦੇ पेट ਵਿੱਚ कौन है ਉਹਨੂੰ नहीं पता। वो ਉਹਦੇ वास्ते की आ? गुप्त। की आ? हेलो, गुप्त है या नहीं? वो पता लगा सकती है कि लड़का या लड़की आ। और मुंडा जो आएगा किद्दां दा होएगा अजे भी की आ? गुप्त। वो उदों पता लगेगा जदों ਉਹਦਾ समा आ जाएगा। उन्हीं देखो लड़का की आ? गुप्त। वो लड़का 10 साल में किद्दां दा दिखेगा? वो की आ? गुप्त। वो तभी समझ आएगा जो लड़का कितने साल का हो जाएगा? 10 साल का। उन्हीं देखो लड़का की आ? गुप्त। वो सामने आ, लेकिन 10 साल बाद वो किद्दां दा होएगा माँ नूं भी नहीं पता। तद जो 10 साल पूरे हो जाएंगे तद माँ नूं पता लगेगा कि हाँ आ शक्ल है बच्चे की। और अजे भी 15 साल बाद लड़के की शक्ल किद्दां दी होने वाली आ? माँ वास्ते की आ? गुप्त।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਪਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧਰਮ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਤੁਝਸੇ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं की मंगा? मैंने मेरी बाइबल पता है। मैं की मंगा मुंह चक के जो मेरे को पहले तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਪਤ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, 9 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰਿਲਰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਤਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ 9 ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੱਕਿਆ? ਅਬ, ਹੁਣ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁਜੂ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗੇ, ਧਮਕਾ ਦੂੰਗੇ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਗਿਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਰਚ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਬੋਲੋ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਇਗਨੋਰੈਂਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ? ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਆ। आखिर परमेश्वर मेरे और तुहाडे अंदर रहन वास्ते क्यों आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दे नाल मैं बीमार किद्दां हो सकदा? कि तुहानू पता परमेश्वर कौन है? वो मेरे नाल है, वो मेरे अंदर है और मैं बीमार है। ये किद्दां हो सकदा? परमेश्वर दे नाल मैं हार जावां, ओ लॉर्ड, ये किद्दां हो सकदा? ये चमत्कार कौन करने वाला? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर दे नाल मैं हार जावां, इंपॉसिबल, इंपॉसिबल। इस करके मैं कहना कि हरन दा डर ना रखो। दुनिया दे कोल ऐदा दा कुछ नहीं आ कि जेड़ा सानू हरा दवे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि साडे हथियार संसारिक नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। साडे कोल भी हथियार है लेकिन साडे हथियार उन्हां नालों अलग है। साडा हथियार की है? प्रार्थना। तुसी बोलोगे कि प्रार्थना करन दे नाल असीं की कर सकते हैं? पता करो उन्हां लोकां को जिन्हां नूं साडी प्रार्थना तो डर लगदा। उन्होंने पता है कि प्रार्थना ना करन तां चंगा। उन्होंने पता कि इत्थों ही सब कुछ रुकावट हो रही है, इसलिए तो वो चर्च के पिछे पै रहे हैं हाथ धो के। क्योंकि उन्होंने पता अगर चर्च प्रार्थना करेगा तो उन्होंने सारी योजनावां सफल हो जाएंगियां। उन्होंने अज तक नहीं पता लगा कि जिहड़ा उन्होंने सारा षड्यंत्र सी कोविड-19 दा हुण ये सफल किद्दां हो गया। उन्होंने नहीं पता कि मैं और तुसी रात रात भर जाग के की कर रहे सी? प्रार्थना। असीं बेकार विच प्रार्थना नहीं कर रहे सी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सानू अपनी ताकत पता है, सानू बंब दी, सानू तलवार की जरूरत नहीं है। साडियां प्रार्थनावां ही बहुत है, असीं क्यों इस्तेमाल करिए? प्रेज द लॉर्ड।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, which from the beginning of the world, ਇਹ ਜੋ ਰਹੱਸ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ को भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि चर्च का समा नहीं आया सी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस रहस्य ਨੂੰ ਓ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਉਹ ਆਦਮ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਪਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਓ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ boy and to make all men see what is the fellowship of the ministry which from the beginning of the world has been hidden God। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾ 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 ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗਲੋਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh glory, oh glory, who created all things by Jesus Christ। दसवां, पड़ोसी ने बोलो तैयार हो जाओ, क्लाइमैक्स आ रहा। Oh Lord, okay। Oh Lord, okay। Okay। Okay, I like to see ISB as well। ताकि हुण कलीसिया के द्वारा, बोलो कलीसिया के द्वारा, हुण किहदे द्वारा? मैं तुहानूं बोलिया सी चर्च का मिशन और उद्देश। आपां किहदी गल कर रहे हैं? किहदा उद्देश? ये क्लाइमैक्स है, पिक्चर लैंड हो रही है। हुण उन्होंने पता लग रहा कि सारी गल दा भेत की सी। उन्हें इन्हें सब कुछ दस्सिया। हुण इत्थे की होर इत्थे की कह रहा और कहंदा ताकि हुण, बोलो ये मेरा समा, बोलो ये मेरा समा। और कि बोले भाई साहब तुसीं सो रहे सी? बोलो नहीं, यही समा जागन दा। असीं सो नहीं रहे सी, साडे जागन दा टाइम ही यही आ। और कि बोलदा और तुसीं 11 दे हो गए, पहला कित्थे सी? पहला असीं 10 दे सी, हुण 11 दे हो गए। बोलो ताकि हुण कलीसिया दे द्वारा, बोलो कलीसिया दे द्वारा, वी आर माउथ, बोलो साडे कोल मूँह है, साडे कोल मूँह है, बुद्धि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੋਗੇ? ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਵੀਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਲਾਰਡ। ताकि हुण कलीसिया के द्वारा, बोलो हुण कलीसिया के द्वारा, ताकि हुण कलीसिया के द्वारा, ताकि हुण कलीसिया के द्वारा। तुसीं जानते आ कि सारी गेम किद्दां पलटेगी? कलीसिया के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।
ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਓ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਗਲੋਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਓ ਬॉय, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਯੂ ਆਰ, ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਐਕਸ ਆਫ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁਲਾੜੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਖਲਾਏ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੌਸ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੰਮੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਲੋਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮਾਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਗੰਭੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਕੇ ਨੇ ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕੌਣ ਸੱਚਾ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ।
मार खाते रहो और गैर भाषा बोलते रहो। राखो मा सिक्र बखुंद्र बली का मंदिर बा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम सुन रहे हो? बोलो कलीसिया दे द्वारा, बोलो कलीसिया दे द्वारा। ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੰਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੰਦਰੇ ਬੇਖਿੰਦਰੇ ਬੇਲੀ ਗਾ ਮੰਦਾਰਾ ਵਾ ਲੋਗੋ ਮਾ ਸੇਕਰੇ ਵਾ ਖੁੰਦਰਬੋ रिसल्ता mahora khindre be ligra masorgo sheke me sokro bo khundro be liga mandara ba logo ma serbe khindre be risalta mahora khundro be ligra mandara ba logo ma sekere be risalta mahora khundro be ligra mandara ba logo ma sekere be risalta mahora khundro be ligra mandara ba logo ma sekere be। oh hallelujah hallelujah praise the lord। okay, अगर तुसी पहली बारी आए हो तो तुसी चंगी जगह आए हो और असी तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। तुसी खड़े हो सकते हो और मैं चाहना कि अगर तुसी अंधकार दे वस विच हो तो तुसी छुटकारा पा जाओ। तुसी प्रार्थना करनी है मेरे नाल और तुसी उस योग्यता नू ग्रहण करोगे, उस प्रेम नू महसूस कर पाओगे जो परमेश्वर तुहाडे नाल करदा। प्रार्थना करना चाहोगे और अपनी अखां नू बंद करांगे और जो मैं कहूँगा तुसी अपने मुँह नाल बोलोगे, अपने मन तो विश्वास करके अपनी अखां नू बंद करांगे ताकि तुहाडा ध्यान इधर उधर ना जाए। बोलो हे प्यारे पिता, मैं तुहाडे कोल आना यीशु मसीह दे नाम विच। मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जिउंदे परमेश्वर दे जिउंदे पुत्र विच कि वो मैनू बचाउण वास्ते क्रूस ते मरिया और परमेश्वर ने उन्हों तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिउंदा कीता। प्रभु हमेशा वास्ते जिउंदा। आज मैं यीशु नू बुलाना मेरे जीवन दे विच मेरा प्रभु होने वास्ते, मेरा स्वामी होने वास्ते। तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु, धन्नवाद प्रभु। मैं बच गया। अज तो मैं परमेश्वर की संतान हाँ और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन नू ग्रहण करदा यीशु मसीह के नाम विच, आमीन। और जोर नाल ताली बजावांगे इन्हां वास्ते। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय अपना पेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप देने का ध्यान रखो। तरह तरह का ज्ञान और ये पेंट भी किया एक तरह का ज्ञान और पार्टनरशिप किया दूजे तरह का ज्ञान और दसवंध किया तीजे तरह का ज्ञान। ये सारा ज्ञान है जो परमेश्वर ने सानू दिता और सारी डिटेल स्क्रीन पे है और असीं अपनी क्वायर का स्वागत करांगे। जोर नाल ताली बजा के थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ये महीना है घोषणाओं का, हाँ, और हम घोषणा करें, हाँ, हम एक चुना हुआ वंशज है। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए देखा में उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे साथ गा सकते हम एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ में चलता, चमत्कारों को कहता, हाँ हाँ, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता। जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हम है एक चुना हुआ
वंश बुलाए दिखाने उसकी सेवा, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है। और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में चलता, चमत्कारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में चलता, चमत्कारों को करता हूँ, हालेलुया, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। अपने हाथ उठाकर गाएंगे, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता, कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हालेलुया। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਏ ਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ 1862 ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਚਮਗਾਦੜ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। परम पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साढ़े नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम विच, आमीन। और भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करूँगा यीशु मसीह के नाम विच, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.